श्रोताबंधु श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। कविटे निज भितरे निजे एक अतृप्त असंतुष्ट व्यक्ति सत्ता, कारण से अनेकंक दुख को निज भितरे अनुभव करी विचलित व्याकुल हुए। तार इच्छा अंधार परर आलुओ जाए पहुँचीबा, पत्र झड़ार निशब्द गुमुरा को शुणिबा, जीवनर सबु मिछ अतृप्ति मोह और प्रेम को ईश्वरंक पाखरे लुह ढाली समर्पण करिबा और निज पई फेराद करिबा। श्रोताबंधु एमिति जड़े कवि जे जीवन को एक मंच बोली मानि नहीं बंचिबार अभिनय को स्वीकार करि नियंती तांकर कवितारे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार मिश्र। कवि दीपक कुमार मिश्र केन्दुझर ग्राम रे पिता गणेश्वर मिश्र माता विमला मिश्रंक कोलमंडन करी भूमिष्ठ होइथिले चंपुआ ग्राम रे। ओडिशा पुलिस विभाग रे उप आरक्षी अधीक्षक रूपे कार्यरत श्री दीपक कुमार मिश्र उत्कल विश्वविद्यालय लोक प्रशासन विभाग रु स्लम मैनेजमेंट एंड क्राइम कंट्रोल स्टडी ऑफ सिलेक्ट स्लम्स इन भुवनेश्वर उपरे गवेषणा करी डॉक्टरेट लाभ करिसंती। श्रोताबंधु आज कवि दीपक मिश्रंकर किछि कविता आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करुछि। श्रोताबंधु आमे शुणुछि कवि दीपक कुमार मिश्र को जड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वृत्तिगत जीवन रे से जड़े पुलिस मात्र प्रवृत्ति रे से जड़े स्वतःस्फूर्त कवि असंख्य कवितार से रचयिता। अनेक कविता पुस्तक तांकर अछि, तेबे तार परिचय मु पछरे देबी। कवि दीपक मिश्र को आमे शुणुछि ए वर्षर शेष कविता। परवर्ती कवितार शीर्षक कवि दीपक कुमार मिश्र। मु जाने आज जाए लेखिपारिनी विशेष किछि, का हृदयरु सरु सियारटे काटी मड़ेई पारिनी प्रेमर अंजुलाए पानी। मु जाने आज जाए लेखिपारिनी विशेष किछि, काहा हृदयरु सरु सियारटे काटी मड़ेई पारिनी प्रेमर अंजुलाए पानी। जहाँ भी लिखिछि अल्प बहुत मने हुए अर्णव को अर्धपूर्ण शंखटीए परी। एहा मध्य भल भावे जाने जे बहुबार भाव अपपृष्टिर शिकार होई छटपट हेउथिबा कविता माधुर्यर रुग्ण प्रेमीटीए मु, जे कविता को खूब भल पाए। एहा मध्य भल भावरे जाने जे बहुबार भाव अपपृष्टिर शिकार होई छटपट हेउथिबा कविता माधुर्यर रुग्ण प्रेमीटीए मु, जे कविता को खूब भल पाए। नुखुरा यौवन रे क्यों मने झियो को भल पाइला परी समर्पित स्वीकारोक्ति रे बरम कही रखे, समर्पित स्वीकारोक्ति रे बरम कही रखे संपर्कर अभावपण और विरोधाभास को ही मु मो कवितारे लिखे। हुए तो होई पारे केवल मो पई, कारण दिने कैबल्य और कविता मध्यरु मो कविता को ही बाछिथिली अपूर्णतार चिर आह्लादरे। जेतेबेले सारा दुनिया मते माड़ी मकची फिंगी देइथिला दुर्दिनर अलिया गदारे, हीनमन्यतार हाणरे सरी सरी आसुथला जीवनर सरगम अकामी करिदेबाकू चक्रव्यूह रचा सरीथिला जीवनर द्वंद्व युद्धरे, मते ता कोलकू टाणी नेई प्रबोधिथिला कविता। मते ता कोलकू टाणी नेई प्रबोधिथिला कविता। बंजीबार महामृत्युंजय मंत्रटी शिखेई अतीन्द्रिय उजागरटीए छड़ा कविता मते किछि भी मागिनी आजी जाए। माँ दूध भात बड़े खोईदेला परी प्रेमिकार आर हिरणमयीर चाहाणीटे परी सी ही भाव को ऊँसेई शब्द खोजे। मो हाथ को बढ़ई दे कहे पागलाटा, मो हाथ को बढ़ई दे कहे पागलाटा, ने गंडे लेख आबुरु जाबुरु मु अच्छी।
କେତେବେଳେ ଅଝଟ ପ୍ରେମିକା, କେତେବେଳେ ଛୁଆରଙ୍କୁଣୀ ମା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ବୋକ ଦେଇ କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି କହେ, ଚାଲ ଚାଲ, ଜୀବନର ସବୁ ଅଡୁଆ ଖିଅର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କବିତା ମୋର ଅହମ୍ ନୁହେଁ, କବିତା ମୋର ଅହମ୍ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା, ବେଉସା ନୁହେଁ ବୋଧିସତ୍ତା, ପରିଚୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କବିତା ମୋର ଅହମ୍ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା, ବେଉସା ନୁହେଁ ବୋଧିସତ୍ତା, ପରିଚୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସତେ କି ଫେରିବା ଠିକଣା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶୀତ ପକ୍ଷୀଟିଏ କବିତା ମୋ ପାଇଁ। ଯୌଗିକ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ସୌଖିନ ପଦାର୍ଥଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବଞ୍ଚିବାର ସରଳ ଉପାୟଟିଏ କେବଳ। ସରଳ ଉପାୟଟିଏ କେବଳ। ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବି ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନୁଭବ, ଉପଲବ୍ଧି, ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଚୁର ଜୀବନର ଆଧାରକୁ ପାଥେୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ। କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ କବିତା ଈଶ୍ୱର। କବି ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଖୋଜିଲି ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାକଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ, ଗୀତା ଗିର୍ଜା ଗମ୍ବୁଜରେ, ନାରୀ ନଈ ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ହେଲେ ପାଇଲିନି ଲେଶମାତ୍ର ଟେର୍। ଖୋଜିଲି ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାକଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ, ଗୀତା ଗିର୍ଜା ଗମ୍ବୁଜରେ, ନାରୀ ନଈ ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ହେଲେ ପାଇଲିନି ଲେଶମାତ୍ର ଟେର୍। ଯୋଗ ଦେଲି ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ତର୍କ ବିତର୍କରେ, ଅଧେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସାକାର, ଅନେକ କହିଲେ ଅଣାକାର। ଅଧେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସାକାର, ଅନେକ କହିଲେ ଅଣାକାର। ଗୁମ୍ ମାରି ପଣ୍ଡିତ ବୋଲଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର କାଳେ ସଚରାଚର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ହେତୁବାଦୀ, ହିତବାଦୀ, ଅହିତବାଦୀ ଆଦିଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି ମନ କାନ ଦେଇ। ଶେଷରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଖୋଦ୍ ନିଜେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର। ଫେରିଲି ଘରକୁ, ଭସେଇ ଦେଲି କାନ୍ଥରେ କିଳା ମାରି ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଉଝେଇ ଦେଲି ବହୁଦିନୁ ବନ୍ଦୀ ଭୋଗୁଥିବା ପଥର ଦିଅଙ୍କୁ। ଚକା ମାଡ଼ି ବସି ଆକାଶକୁ ଅନେଇ କହିଲି, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରହୀନ ପୃଥିବୀ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରହୀନ ପୃଥିବୀ, ଏଠି ମଣିଷ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଜୟ ହେଉ ମାନବବାଦର, ଜୟ ହେଉ ମାନବବାଦର। ଚମତ୍କାର କବିତା। ନିଜକୁ କବି ଈଶ୍ୱର ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଥରର ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ହିଁ ତ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ମିଛ। ତାଳମେଳ ଶୂନ୍ୟ ଆଖିର ହସ ଓ ଓଠର କାନ୍ଦ ହିଁ ଏକ ସଫଳ ମିଛ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀର ସତ ସୁନେଲି ସାରାଂଶ। ତାଳମେଳ ଶୂନ୍ୟ ଆଖିର ହସ ଆଉ ଓଠର କାନ୍ଦ ହିଁ ଏକ ସଫଳ ମିଛ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀର ସତ ସୁନେଲି ସାରାଂଶ। ତୁମ ପାଇଁ ତ ମିଛ ବର୍ଷା ପର ଆକାଶର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ସଞ୍ଜ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନର ଧୂଳିମଖା ରଙ୍ଗ, ରାତିର ନିବିଡ଼ ଏକଲାପଣକୁ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଶୋଷର ଶେଷ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କାଠଗଡ଼ାରେ ମିଛର ଗଜଲ ଗାଇବା ବେଳେ, ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କାଠଗଡ଼ାରେ ମିଛର ଗଜଲ ଗାଇଲା ବେଳେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖୁଥାଏ ନ୍ୟାୟର ଅନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ। କାନ ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣୁଥାଏ ଆଇନର ଅଜବ ଯୁକ୍ତି। କଲମର ମୁନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ବଳିଲା ବେଳେ ବି ମିଛ ଆଖିରୁ ଝରିପଡ଼େ ସତର ଅଶ୍ରୁ ନଦୀଟିଏ। ତୁମ ମିଛ ପ୍ରେମର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ମାଖି ମୁଁ ଏବେ କୁହୁକ ଦ୍ୱୀପର ସତ ରାଜକୁମାରଟିଏ। ତୁମ ମିଛ ପ୍ରେମର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ମାଖି ମୁଁ ଏବେ କୁହୁକ ଦ୍ୱୀପର
ସତ ରାଜକୁମାରଟିଏ ଯିଏ ଲବଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ ମାତ୍ରାଧିକ ମିଛର ଗୀତଟିଏ ବୋଲି। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ସତ ଯେ ମିଛ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ସତ ଯେ ମିଛ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ନତୁବା ସତତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆକାଶ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି କାଢ଼ି ଦେଇ କହିବ, ନେ ବଞ୍ଚ, ନେ ବଞ୍ଚ ଏକ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଜୀବନର ଲମ୍ବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ନେ ବଞ୍ଚ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ, ନେ ବଞ୍ଚ ଏକ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଜୀବନର ଲମ୍ବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। କବି ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମିଛ କବିତା ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ଏକ କବିତା, କବିତାର ଗପ। କବି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର। ତୁମେ ଯାହାକୁ କବିତା କୁହନା ତାରି ଭିତରେ ପା ଲୁଚି ବସିଥାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗପଟିଏ। ତୁମେ ଯାହାକୁ କବିତା କୁହନା ତାରି ଭିତରେ ପା ଲୁଚି ବସିଥାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗପଟିଏ। ଛନ୍ଦ ଅଛନ୍ଦର ତାଳ ବେତାଳରେ, ରାଗ ବେରାଗର ଅଖଞ୍ଜ ସଞ୍ଜରେ, ଶ୍ରୁତି ଓ ସ୍ମୃତିର ଚାପା ଗୁଞ୍ଜନରେ। ଏଇ ଯେମିତି ତୁମ ଗଳ୍ପର ବୈଶାଳୀ ବଳିଆର ସିଂ ମୋ କବିତାର ଶ୍ରାବଣୀ ସୁନ୍ଦରାୟ ଚରିତ୍ରରେ ଆଶ୍ୱାସନାର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ବାଣ୍ଟୁଥାଏ ବିରହର ବର୍ଷା ଭିଜା ଲୁହ। କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପଛରେ, କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଥାଏ ଏକ ନିରୁତା କାହାଣୀ, ଭାବ ଆବେଗରେ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର ଯାଦୁଘର। ଖାମଖିଆଲି ଖୁସିର ବତୁର କାନ୍ଥ, ବେହୋସ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିବା ହୃଦୟର ହସ। ପଦ ପଛରେ ଉଛୁଳି ଉଠେ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ, କମା, ବିନ୍ଦୁ, ବିସର୍ଗମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ଉଦ୍ବେଳିତ ରହଣି ଚାହାଣୀ। ଆଉ ବଛାକୁଛା ଉହ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଗୁମୁରି ଉଠୁଥିବା ପ୍ରେମ ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦରେ ଅବସାଦ ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ବେଳ ଢାଳରେ ବସି ଘୁମଉଥାଏ ଘର୍ଘର ଘମାସାନ ଅନ୍ତର୍ଦାହର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଣହୁଙ୍କାର। ଏଠି ନାୟିକାର ଲାଲ ଲୁହରେ ତିନ୍ତି ଯାଏ ସମୁଦ୍ର। ଗପର ମିଥ୍ୟା ଗୋପନ ତୁଠରୁ ଲାଳିତ୍ୟରେ ଲଦା ହୋଇ ଚିହିଁକି ଉଠେ କସ୍ତୁରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃଗୟା ଅତୀତ, ଆଭା ଆରଣ୍ୟକ। ଆଉ କେମିତି ଭୃତ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରୁଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତର ବନ ମହୋତ୍ସବ। ଏ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିଗଲା ଆମ କ୍ଷଣପ୍ରଭ ପ୍ରେମ, ଏ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିଗଲା ଆମ କ୍ଷଣପ୍ରଭ ପ୍ରେମ। କୁହ, କୁହ ତାକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବି ନା ଗପ? ସବୁ ଗପର ଶେଷରେ ତ ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ମଧୁର ମିଳନ। କବିତାରେ କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛେଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ପ୍ରେମର ମହାପାରାୟଣ। ଏ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିଗଲା ଆମ କ୍ଷଣପ୍ରଭ ପ୍ରେମ, କୁହ, କୁହ ତାକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବି ନା ଗପ? ସବୁ ଗପର ଶେଷରେ ତ ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ମଧୁର ମିଳନ। କବିତାରେ କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛେଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ପ୍ରେମର ମହାପାରାୟଣ। ଦୟାକରି ଆସନା ଥରେ ଏକାନ୍ତରେ, ଦୟାକରି ଆସନା ଥରେ ଏକାନ୍ତରେ କବିତାର କୋମଳ ଗଣ୍ଠିରେ ଲୁଚିଥିବା ଆମ ସାୟାହ୍ନର ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରେମ ଉପତ୍ୟକାକୁ, ଯିଏ ହୁଲି ଡଙ୍ଗାକୁ ଡାକି ବୁଝଉଥାଏ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ପାଣି ପିଇବାର କଷ୍ଟ ଓ କାରୁଣ୍ୟ। ତୁମେ ତୁମେ ଯାହା ବି କୁହନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଯାହା ବି କୁହନା କାହିଁକି, ମୋର ପ୍ରତିଟି କବିତାରେ ଗଢ଼ା ତୁମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପର ଗମ୍ବୁଜ, ଯେଉଁଠି ଜଳୁଥାଏ ଅହୋରାତ୍ର ପଲ୍ଲବିତ ପ୍ରେମର ସଦ୍ୟ ଏକ ଉଜୁଡ଼ା କୋଣାର୍କ। ତୁମେ ତୁମେ ଯାହା ବି କୁହନା କାହିଁକି, ମୋର ପ୍ରତିଟି କବିତାରେ ଗଢ଼ା ତୁମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପର ଗମ୍ବୁଜ, ଯେଉଁଠି ଜଳୁଥାଏ ଅହୋରାତ୍ର ପଲ୍ଲବିତ ପ୍ରେମର ସଦ୍ୟ ଏକ ଉଜୁଡ଼ା କୋଣାର୍କ, ସଦ୍ୟ ଏକ ଉଜୁଡ଼ା କୋଣାର୍କ। କବି ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ। ଅନେକ କବିତା ଆହୁରି ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ଶେଷ କବିତାଟି
କବି ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜୀବନର ଚାରି ଛକ। ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନର ଚାରି ଛକ, ଟ୍ରାଫିକ ଆଜି ଜାମ୍, ଆଗକୁ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ପଛକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି ବନ୍ଦ। ବାମ ପଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶ୍ମଶାନ, ଯାହିଁ ଅଛି ଆନନ୍ଦ, ନୀରବତା ଓ ନିଶ୍ଚଳତା। ଜଳେ ଏଠି ସତ୍ୟର କାଠରେ ଶାନ୍ତିର ନିଆଁ, ଧର୍ମର ବାଉଁଶରେ ହୁଏ ହିସାବ ନିକାଶରେ ଖିଞ୍ଚା। ଡାହାଣ କଡ଼େ ଅବିଶ୍ୱାସର ସୌଦା ହାଟ, ଚାଲିଛି କିଣାବିକା ମୂଲଚାଲ, ଶୁଭୁଛି ଶଠତା, ଠକାମି ଆଉ ବେଇମାନିର ସ୍ୱର। ଏଠି ନିଜ ଲୋକେ ପର ଆଉ ପର ଯେ ନିଜର, ଏଠି ନିଜ ଲୋକେ ପର ଆଉ ପର ଯେ ନିଜର। ଏଠି ଜୁହାର ଛୁରୀ ଚାଲେ, ଶବ୍ଦ ମାରି ଚୋଟ, ତଥାପି ନିକିମା ଦମ୍ଭରେ ହାଟକୁ ଯାଉଛି, ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ। ହାତରେ ସଉଦାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରିଛି, ଭାବୁଛି ବାମ କଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ି ଟିକେ ଶୋଇଯିବି କି। ହାତରେ ସଉଦାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରିଛି, ଭାବୁଛି ବାମ କଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ି ଟିକେ ଶୋଇଯିବି କି। ନା ଥିବ ସଉଦାର ଚିନ୍ତା, ନା ସମ୍ପର୍କର ଭିଡ଼ାଟଣା, ନା ଆଶା ନିରାଶା ଓ ଘୃଣା। ନା ଥିବ ସଉଦାର ଚିନ୍ତା, ନା ସମ୍ପର୍କର ଭିଡ଼ାଟଣା, ନା ଆଶା ନିରାଶା ଓ ଘୃଣା। ନା ଆଶା ନିରାଶା ଓ ଘୃଣା। କବିଙ୍କର ଅନୁଭବ ହିଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ସ୍ୱର। ତେଣୁ କବି ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୋଗିବାକୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଥାଉ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ। ଶେଷ କବିତା ଥାଉ ଅନ୍ଧାର, ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଜଳେ କିଏ ଦୀପ ସଳିତା, ନା ତୈଳିକ ଇନ୍ଧନ, ନା କେବେ ସରୁ ନଥିବା ଅନ୍ଧାର ବିରୋଧରେ ଲିପ୍ତ ବାମପନ୍ଥୀ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ହିଂସ୍ରକ ମଶାଲ, ଅନ୍ଧ ହିଂସ୍ରକ ମଶାଲ। କବି ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶେଷ କବିତା ପତ୍ରଝଡ଼ା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ଯଦି ଖସି ପଡ଼େ ଦୈବାତ, ଶୂନ୍ୟତାର ସାମୁକାଟେ ହୋଇ ଭିଜେଇ ଦେବ ଟିକେ ଆଖିର ତତଲା ଲୁହରେ। କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ମାହତ, ଖସ୍ ଖସ୍ ଖସି ପଡ଼ିବାର ଖାସ୍ ମର୍ମର ଶବ୍ଦରେ। ସତରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେତେ ଦେଇଛି ଅମ୍ଳଜାନ, କେତେ ନେଇଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ସବୁ ସାବଜା ଅନୁଭବର ଆଗଭରରେ କେତେ ଗଢ଼ିଛି ଚିରହରିତ ଚିକଚିକ ସୁନାର ଅରଣ୍ୟ। ତୁମ ଆଖିକୁ ପ୍ରେମାତୁର କରୁଥିବା ଫୁଲରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ପତ୍ରଟେ ନଥିଲେ କହିଲ, କହିଲ କେମିତି ଦିଶେ ଶ୍ରୀହୀନ ଶ୍ରୀହୀନ। ବିନା ପତ୍ରରେ କେବେ ପରଶିଛ କି ଅଯଥାରେ ଗୁମାନ ଗଣୁଥିବା ଆନମନା ମାନିନୀକୁ, ଗୋପନର ଗୋଟେ ରକ୍ତିମ ଗୋଲାପ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଝଡ଼ିଯିବା ହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ସମୟର ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କାରେ ଉଡ଼ିଯିବା ବୋଧେ ଶୁଷ୍କ ହୃଦୟର ସତ୍ୟ ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଛାଡ଼, ଝଡ଼ିଯିବା ହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ସମୟର ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କାରେ ଉଡ଼ିଯିବା ବୋଧେ ଶୁଷ୍କ ହୃଦୟର ସତ୍ୟ ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏଇ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ସମୟକୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି, ଏଇ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ସମୟକୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ହରିତ କଣାର ଛିଦ୍ର ହୃଦୟଟି ନେଇ କେବେ ଯଦି କଅଁଳିବି ପୁଣି, ନଗଣ୍ୟତା ଭୋଗୁଥିବା ସମୟ ଅଗଣାର କୋଣିକିଆ ମେହେନ୍ଦି ଗଛରେ। କେବେ ଯଦି କଅଁଳିବି ପୁଣି, ନଗଣ୍ୟତା ଭୋଗୁଥିବା ସମୟ ଅଗଣାର କୋଣିକିଆ ମେହେନ୍ଦି ଗଛରେ। ସତ କୁହ, ସତ କୁହ ନାଇବ ତ ମୋତେ, ବାମକାନି ତୁମ କୋମଳ ହାତର ଲାଜକୁଳି ପଦ୍ମ ପାପୁଲିରେ। ସତ କୁହ ନାଇବ ତ ମୋତେ, ବାମକାନି ତୁମ କୋମଳ ହାତର ଲାଜକୁଳି ପଦ୍ମ ପାପୁଲିରେ। କବି ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତାକୁ ଶେଷ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତ ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅଡ଼ିଓର ବ୍ୟାପ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଚେତନାର ଗୋଟେ
ଦୀପପୁଞ୍ଜରେ କବିତାର ପସରା ମିଲେଇଛନ୍ତି କବି ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।